Hello everybody, I am Kaushiki. On behalf of Jadavpur University Alumni Association Delhi chapter, I welcome you all to the first ever in-house digital presentation of our very own Inspire TV. Today we are here to celebrate the extraordinary life of Dr. Trigunacharan Sen, the architect of India's first national education policy and the person who played a pivotal role in shaping India's academic landscape. Born in Sylhet, which is now in Bangladesh, in the year 1905, he did his graduation in mechanical engineering from Bengal Technical Institute under the National Council of Education, Bengal. Then he went to Germany for higher studies and was awarded doctorate from the Technical University of Munich. He became the principal of the Jadavpur College of Engineering and Technology in 1944 and steered the college towards a glorious future. In 1955, this college became known as Jadavpur University. Dr. Trigunacharan Sen rendered valuable services to the country in various capacities. As Mayor of Calcutta Corporation, as the Director of the State Bank of India and later the Reserve Bank of India, as Member of Education Commission of the Government of India, as the Vice Chancellor of Jadavpur University from the year 1956 to 1966, as the Vice Chancellor of Banaras Hindu University, as the Minister in charge of Education and later the Minister of Petroleum, Chemical, Mines and Metals in the Cabinet of Prime Minister Srimati Indira Gandhi. He was awarded Padma Bhushan in the year 1965 for his extraordinary contribution towards the country. This was Dr. Trigunacharan Sen, the VIP. There is also Dr. Trigunacharan Sen, the lover of freedom. In his early years, he was a member of the Anushilan Samiti. He was arrested, imprisoned and tortured there and exterminated from Bengal. Later on, he played a key role in the freedom struggle of Bangladesh in 1971. Today, we are deeply honored to pay our tribute to the great personality, the educationist, the great visionary, Dr. Trigunacharan Sen, on his 120th birth centenary. এবারে একটু আড্ডা হয়ে যাক। যখন ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেন আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, তখনকার অবস্থাটা কিরকম ছিল এটা তারাই বলতে পারবেন যারা সেই সময়কার যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। এমন কিছু মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের দিল্লি চ্যাপ্টারে। তারা আমাদের পথনির্দেশক, আমাদের নিত্য কর্মকাণ্ডের উপদেষ্টা। তাহলে তাদের মুখেই তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে নেওয়া যাক, যে সময়টা তাদের কেটেছে যখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেন ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর। আসুন শুনে নিই। Self, Pradeep Mukherjee. I have graduated in chemical engineering in 1966 from Jadavpur when Dr. Trigunacharan Sen, a towering personality, was the vice chancellor of the university. A interaction between a student and vice chancellor is very limited. There is almost there is no scope. But before, at the time of my entering the college, I have heard that our previous batch, one paper was very tough. So students went on hunger strike in front of Dr. Trigunacharan Sen's room, and they told, "We will not take food unless this paper is re-examined." Dr. Sen refused. He told, in Jadavpur University history, there was it was never re-examined any paper. So nobody will get honors in that batch and in that due to that back paper in that subject. So students went on hunger strike, and after some time,
In the afternoon, Dr. Trigonasen used to walk back to his quarter in the campus itself. The students told, sir, you go for your lunch. It is already 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. He never moved from his chair, and he told, when my students are hungry outside, I cannot go to my residence to take lunch. I am not going. Then after, when it became almost almost evening, the students got so much depressed or demoralized. They felt that for us, our senior mentor and the vice chancellor, of course, he is not taking food, so they withdrew or cancelled the strike without demanding anything. That was the personality, and that was the motivation, and that was his style of management to control the students. He simply sat in his room without going, and the strike was abolished. This was I have had this experience, but the batch and year I am not remembering. And then the other interaction of me was, I have heard about Dr. Sen, when my elder brother, who was also a student of Jadavpur University in 1955, chemical topper, he appeared. He was suffering from typhoid for more than a month without studying. He appeared in sick bed. And Dr. Sen, though he was very busy and vice chancellor, he personally came to inquire whether there is any discomfort, anything is required, water and tea for my mom. My mom was only allowed, and nobody else. What she told us that he came and inquired. It was the affection. It was the confidence and the trust and the love for the students. A vice chancellor did not come and see a student appearing in a sick bed, a final examination. Anyway, so that was the time I have heard. And then I have visited Dr. Sen, a towering personality, I told once again. Whenever he used to visit Delhi, he used to stay in Kalkaji Anandamayi Ashram. And he will always inform his most favorite students, not me, my brother, and they will go and meet him invariably with the food of his liking, something posto and all that in Bengali. So I was always dragged to go there, and I used to sit, and I was really getting impressed that he was inquiring for the details of the students, their welfare, their family members. It is a unique character only which can be visualized or conceptualized or realized by a man of that stature. Okay, thanks. And I will now request my dear friend Parthasarathi Mandal, 69 Civil, who retired from Central Water Commission. He will speak something about Dr. Sen. Okay, thank you very much, Pradeep Da. It is my privilege to talk about certain association with my mentor and my rather creator on my education system of engineering college in Jadavpur, that is Dr. Trigonasen. It is মানে আমার পক্ষে সত্যি খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার যে ত্রিগুণাসেনের মতন লোকের সম্বন্ধে বলাটা আমার ধৃষ্টতার মধ্যে পড়ে না, কারণ আমি ওনার সম্বন্ধে যত জানি সেটা হচ্ছে এতই কম যে সেটা সম্বন্ধে পুরোটা বলার কোনো মানেই হয় না। তবে আমি ছোট্টখাট্ট আমার সাথে যতটুকু ঘটনাটা ঘটেছে সেটা বলতে চাই। তবে তার আগে আমি ওনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, আর সেই সশ্রদ্ধ প্রণামের সাথে কি কি ঘটনা আমার সাথে ঘটেছিল সেটা আমি তুলে ধরতে চাই সকলের সামনে। আমি তখনও কলেজে ঢুকিনি, আমি অপেক্ষা করছি আমার কতক্ষণে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বা অ্যাডমিশন লেটারটা আমার কাছে আসে, কিন্তু পাচ্ছিলাম না। কেন কেই পাচ্ছি না, অথচ মানে ইয়ের থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নম্বর অনুসারে বোঝা যাচ্ছিল যে আমার নাম্বার থেকে পেয়ে যাওয়া উচিত। তো আমি ভাবলাম যে তাহলে এক কাজ করি, একবার ওনাকে, তখন পর্যন্ত আমি জানি না ডক্টর ত্রিগুণাসেন কে, আমি ভাবলাম যে চলে যাই। একজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাব, বলে ডক্টর ত্রিগুণাসেনের কথা বলো তাহলে হয়ে যাবে। আমরা তাই কোথায় বসেন, ওখানে বসে গেলাম। ওখানে গিয়ে ওনার সাথে মিট করার চেষ্টা করলাম প্রথমে, কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অ্যালাউ করলেন ভেতরে ঢোকার জন্য।
ঢোকার জন্য আমি বললাম যে কি হয়েছে বলো। তা আমি বললাম আমার নাম এই, আমি এক্সপেক্ট করছি যে আমি ইয়ে হবে আপনার নম্বর সিস্টেমের মধ্যে আমার এরকম হওয়া উচিত, অ্যাডমিশন। কিন্তু অ্যাডমিশন হওয়া উচিত, কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত অ্যাডমিশন লেটার পাইনি। তো উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তোমার নামটা বলো তো, দিয়ে কত মার্কস আছে বলো, সেটা মার্কসটা করে বলো। ও তোমার হয়ে গেছে, ইউ গো টুডে ইটসেলফ ইউ জয়েন। আমি এখনই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলে দিচ্ছি এখনই জয়েন করে নাও। তোরে আমি বললাম কিসে জয়েন করবো? তুমি কি এখন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে পড়ো? আমরা অন্য কিছু হবে না? না এখন আর হবে না, ওই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারই হয়ে যাচ্ছে। তো হ্যাঁ, সেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্যে, তাই জন্য আমাকে বললো ঠিক আছে তাহলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারই করবো। তারপরে কি হলো, আমি ওখান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অ্যাডমিশনটা নিয়ে নিলাম। আমার যাদবপুরে জার্নি বা ভ্রমণ শুরু হয়ে গেল। এর থেকে আর কি বলবো, আমার যে জীবন লাইফটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। ওই একমাত্র ওই ডক্টর ত্রিগুণা সেন আমাকে সেই টাইমের মধ্যে, অতটুকু সময়ের মধ্যে হয়তো 3-4 মিনিট হয়তো আমার সাথে কথা বলেছে, তার মধ্যে আমার লাইফটা চেঞ্জ হয়ে গেল। আমি হয়ে গেলাম যাদবপুরিয়ান। তারপরে হলো কি, আমরা ঘোরাঘুরি করছে, তারপরে অনেক দিন কোনো কথা নেই, বার্তা নেই, নানা রকম সম্বন্ধে ওনার সঙ্গে শুনি, এই করেছেন সেই করেছেন করতে থাকেন, সেগুলো নিয়ে আমরা বলতে থাকি, সেগুলোকে উপলব্ধি করি। তারপরে একদিন হলো কি, একটা দুর্ঘটনা ঘটলো লোকাল ট্রেনে। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো না, একজন কেউ মানে ট্রেনে আসছিল, সে ট্রেনে আস্তে আস্তে পড়ে গেছে, বা কেউ ঠেলে দিয়েছে, বা কিছু ঠালা লেগে গেছে, সেইভাবে পড়ে গিয়ে সে মারা যায় একজন প্যাসেঞ্জার। সেখানে আমাদের যাদবপুরের একটি ছেলে তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। এখন লোকেদের কয়েকজনের মধ্যে মনে হয়েছে যে ও বোধহয় ঠেলে দিয়েছে। মানে সব থেকে পিকুলার হচ্ছে ওর নামে সেই জিনিসটা এসে যাচ্ছে। ও তো সঙ্গে সঙ্গে চলে এসে কি করলো, যে ডক্টর ত্রিগুণা সেনের কাছে গিয়ে মানে ওকে বললো যে এই ঘটনাটা ঘটেছে, এটা কি করা যায়। তোমরা আচ্ছা এরকম তো হওয়া উচিত, তাহলে যাই হোক, যদি হয়েছে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেবো, তুমি চিন্তা করো না, আই উইল টেক কেয়ার অফ ইট। কেমন করে না, ও নিজের থেকেই বললো তুমি যাও, আমি ঠিক করে দিচ্ছি, তুমি যেমন ক্লাস করছিলে ক্লাস করবে। তারপরে হলো কি, ঠিক শুধু ওর কাছ থেকে জেনে নিল কোন ট্রেনে কোন টাইমে, ওই টাইমটা কভার করে উনি করলেন কি, একজন যে ক্লাসের টিচার ছিলেন তাকে উনি ইনস্ট্রাক্ট করলেন যে ওকে প্রেজেন্ট যদি না থাকে তাকে প্রেজেন্ট করে নাও, প্রেজেন্ট করে দিয়ে ওটাকে ঠিক করে দাও, দিয়ে ওকে প্রেজেন্ট করে দিল। কারণ এই জিনিসটা উনি যে করলেন আর কি, কনসেন্টে অ্যালাউ করলেন, কারণ কি উনি বুঝতে পেরেছেন যে এই ছেলেটি নির্দোষ ছিল, তাই জন্য এরকম ঘটনাটা ঘটেছে, তাই জন্য আমাকে বাঁচানো উচিত, পুলিশের ঝামেলা হতে পারে। তো সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসটা করে দেওয়ার পরে হয়ে গেল। তারপরে পুলিশ যথারীতি ঘুরতে এসে গেছে, ঘুরতে এসে যাওয়ার পরে ত্রিগুণা সেনের কাছে খবর গেছে। ত্রিগুণা সেন বলেছে না, ও তো কিছুই নেই, ও তো ক্লাসে ছিল, ওটা একটু বাজে কথা। তা পুলিশ এসে দেখে নিল যে যখন তখন কিন্তু উনি ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে গেছেন, সেই টাইমের কথা বলছি, সে ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে গেছে, সেই টাইমে উনি তখন আর কে ওনার উপরে কথা বলবে, পুলিশ তো গুট করে চলে গেল। এইটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় ঘটনা। একটা হচ্ছে অ্যাডমিশন, একটা হচ্ছে আরেক বন্ধু আমাদের অ্যালুমনিকে কীরকম করে বাঁচাতে পারেন সেই জিনিসটা উনি দেখিয়ে দিলেন। তৃতীয়টা হচ্ছে আমরা তখন হোস্টেলে থাকি। আমরা হচ্ছে আমি থাকতাম নিউ ব্লক হোস্টেলটা আমাদের সমস্তগুলো হোস্টেলের মধ্যে সব থেকে ভদ্র এবং নম্র এবং খুবই নিয়ারেস্ট টু দ্য ক্যাম্পাস সব দিক থেকে। কারণ যেমন এ ব্লককে বা মেন হোস্টেল হচ্ছে খুব মানে ভাইব্রেন্ট থাকতো, ওর মধ্যে অনেক কমপ্লেন হতে পারতো, অনেক কিছুতে, কিন্তু ওইখানের মধ্যে একদম সুবোধ বালকের মতো নিউ হোস্টেলটা আমাদের থাকতো। সেই নিউ হোস্টেলে আমরা থাকতাম। আমাদের তখন প্রফেসর কার্তিক ছিলেন আমাদের ওয়ার্ডেন।
তো উনি মেকানিক্যালের প্রফেসর ছিলেন। তো আমাদের সেই জিনিসটা হলো কি, আমরা ওইখানে তো আছি, ওখানে আমরা নানা রকম অ্যাক্টিভিটিস করি, ওখানে আমাদের র্যাগিংয়ের সম্বন্ধে কী হতো না হতো সেগুলো নিয়ে হতো। যদিও আমাদের ত্রিগুণা সেনের মাধ্যমে কিন্তু র্যাগিংটা ছিল ব্যান্ড, তবে এইটুকু অবধি ব্যান্ড ছিল যে তোমরা হস্টাইল হবে না, কিন্তু তার মানে ইন্টারাকশন করবে না বা তোমাকে একটুখানি ইন্টারভিউ নেবে না তা হবে না, তা করতে হবে সেরকম। কিন্তু ওই জন্য ওই ইন্টারাকশনটা করানোর জন্য উনি সবসময়তে মানে এগিয়ে দিতেন যে না এটা দরকার, এটাও দরকার। তাই জন্য ওটা ঠিক র্যাগিংয়ের থেকে আরেকটু পিউরিফাইড বা মডিফাইড র্যাগিং বলা যেতে পারে, সেই জিনিসটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন। সেই জিনিসটা হতো, কিন্তু আমাদের নিউ ব্লকে আলো হতো না, কারণ তো বললাম তো সুবোধ বালক আমাদের নিউ ব্লক হোস্টেল, তাই জন্য আমাদের সেটাও হতো না। দু একজন আমাকে যেমন নিউ ব্লকে আমাদের কেউ কেউ র্যাগিং করার জন্য চেষ্টা করতো, আমরা বললো তুমি আমার রুমে এসো করে ইয়েকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমাকে। আমি বললাম যে আমি তো যাবো না, ওনাকে আসতে হবে এখানে, আমার রুমে আসুক, এখানে বসে করুক। তো যাই হোক, এটা একটা সাইড ঘটনা ঘটেছিল। তো ওই রকমভাবে হচ্ছে, এদিকে হচ্ছে কি একদিন হলো কি, আমরা নানা রকম সন্ধ্যেবেলাতে আমরা ক্যাম্পাসের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতাম বা ইয়ে করতাম। সেই টাইমে ডক্টর ত্রিগুণা সেন কিন্তু মেজরিটি টাইমেই হতো কি, উনি যদি ব্যস্ত থাকতেন না বা নর্মাল রুটিন হিসাবে উনি সন্ধ্যাবেলাতে ইভিনিং ওয়াকে বেরোতেন এবং ক্যাম্পাসের মধ্যে পুরো ঘুরতেন, কখনো এই হোস্টেল কখনো ওই হোস্টেল বা কিছু না কিছু জায়গাতে গিয়ে ইন্টারাকশন করার চেষ্টা করতো স্টুডেন্টদের সাথে। সেইবার আমরা দূর থেকে অনেকবার দেখেছি, কিন্তু কখনো ধৃষ্টতা হয়নি যে ওনার সাথে গিয়ে আমরা আলাপ করবো বা সেরকম মুখোমুখি ডাইরেক্টলি হয়নি, তাই জন্য সেরকম জিনিসটা আমাদের করার দরকার হয়নি। কিন্তু একটা টাইমে হলো কি, একদিন এরকম ঘটনাটা ঘটলো কি, উনি আমাদের কাছে নিউ ব্লকের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, তখন আমি সামনে হয়ে গেছি। তা বললেন যে আরে তোমাকে তো আমি আগে দেখেছি মনে হচ্ছে। দেখেছি আমাকে কি করে দেখেছি মনে হলো, আমি তাহলে তখন ভাবলাম যে ওনার চেম্বারে যে গেছিলাম আমার অ্যাডমিশনের টাইমে, সেটার ফেসটা এখনো কি মনে রেখেছেন। যাই হোক, আমি আর সেই টাইমে অত চিন্তা করলাম না, মনে হয় তাই হবে। তারপরে হলো কি, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে বললাম যে তাহলে আমাদের চলুন না নিউ ব্লক, আরে তোমাদের নিউ ব্লক হোস্টেলেই তো আমি যাচ্ছিলাম, চলো তোমার সাথে যাই করে চলে গেল। আর নিউ ব্লক হোস্টেলে যদি এখনো কেউ আমাদের মধ্যে আছে, তার নিউ ব্লক হোস্টেলের ইয়েটা হচ্ছে যে কি যেন কমন রুমটা খুবই ছোট, মানে এই রুমটার মতনই হবে, হয়তো 15 ফিট বাই 15 ফিট বা তার থেকেও কম বোধ হয়। তার মধ্যে একটা ছোট্ট টিভি আছে, একটা টেলিফোন লাগানো আছে, আর 4-5টা চেয়ার, 4-5টা গোটা 8 চেয়ার ছিল আর একটা টেবিল ছিল, বাস এইটুকুই হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি। তার বাইরে ক্যাপাসিটি নেই, তার মধ্যে ঢুকতে আরেকটা চেয়ারে ঢুকতে গেলে পরে তাকে ডিঙিয়ে ঢুকতে হতো। তো সেই রকম কন্ডিশনে উনি বললেন চলো যাই। তারপরে প্রথমেই ওখানে গিয়ে বসেই বললেন যে বাহ, তোমাদের এই তো ছোট্ট হলেও কিন্তু বেশ কোজি এবং খুব ভালো কি জানো কমন রুমটা। তবে আচ্ছা বলো তো তোমাদের কাছে কার কাছে দেশলাইট, আমি দেশলাইটটা নিয়ে আসতে ভুলে গেছি, আমাকে একটা সিগারেট খেতে হবে। তবে সেই সিগারেট খাওয়ার কথাটা যখন উঠেছে, তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে, সিগারেট তো আমি খাই না। তখন আরেকজন ছিল, এই তুমি তো খাও। উনি নিজের থেকে মুখ থেকে বুঝে বলেছেন যে সে সিগারেট খায়, তোমার পকেটে আছে দেখো, তুমি সিগারেটের দেশলাইটটা দাও। তো ওখান থেকে দেশলাইটটা নিয়ে নিজের সিগারেট খেলো, তুমিও খাবে নাকি অফার করলো। এইরকম লেভেলে উনি যেতেন। সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা, যে ওই স্টুডেন্টের সাথে ইন্টারাকশন করার জন্যে উনি সিগারেট শুধু নিজে খেতেন তা না, প্লাস অন্যকেও অফার করতে ওনার দ্বিধা থাকতো না এবং সেই লেভেলে নিয়ে যেত। এইরকমভাবে নানা রকম কথাবার্তা হলো, গল্প চলছে, কখনো কেউ তার গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা, তার মানে কিছু আগিয়েছে না, কতটা আগিয়েছে, সেই সব নিয়েও আলোচনা লেভেলে চলে গেল। একজনকে জিজ্ঞেস করে তোমার তো মনে হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড আছে, কিরকম আছে, সে একটু সিনিয়র ছিল, বোধহয় 3rd ইয়ারে পড়েছে। তাকে বললো যে তোমার তো মনে হচ্ছে বাবা গার্লফ্রেন্ড আছে, তো কি ঠিক করে বলবে তো নাকি। তো ও ম্যা করে কিছু একটা বললো, তখনও ঠিক করে ক্লিয়ার করলাম, যাই হোক তোমাকে আর বলতে হবে না, আমি বুঝে নিয়েছি।
তবে দেখো, মেয়েদের সাথে মেশা আর প্রেম করাটা কোনো কিন্তু ভুল কারণ নেই। তোমরা করতে পারো, করো, তবে নিজেদের লিমিটেশনটা খেয়াল রাখো। এইখানেই আমি আজকের কথাগুলো শেষ করলাম। খুব ভালো লাগলো যে এরকম বটাস্কোপ পেলাম, নিজের মনটাও হালকা হলো, অনেক দিনের অতীত কথাটা আমাদের মন থেকে বেরিয়ে এলো। আবার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি ত্রিগুণা সেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে নমস্কার করছি। সবাই ভালো। গুড, খুব লং। আমার নাম দুলাল চন্দ্র মিত্র। আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে 1970-তে সিভিল পাস করেছি। এই প্রসঙ্গে আমার সব থেকে বেশি করে মনে পড়ে ডক্টর ত্রিগুণা সেনের অবদান এই শিক্ষাক্ষেত্রে, কিভাবে উনি সমস্ত ছাত্রদের সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে আমরা যারা ডিপ্লোমা পাস করেছিলাম তাদের জন্য উনি একটা ডিগ্রি কোর্স খুলেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। আমি নিজে রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় শিল্প মন্দির থেকে আমি ডিপ্লোমা পাস করি এবং ওখানে প্রথম 4 জনের মধ্যেই ছিলাম। সেখানে যে পড়ার পর চেষ্টা করেছি অনেক কোথাও আরও পড়ার জন্যে, কিন্তু সুযোগ পাইনি যে সেরকম কোনো ডিগ্রি করার কোর্স আছে রাত্রিতে। সেই সময় খবর পাওয়া গেল যে ডক্টর ত্রিগুণা সেন তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার একটা নতুন পদ্ধতি চালু করেছেন, অনেক কিছুই করেছিলেন শিক্ষার জন্যে। বিশেষ করে যে সমস্ত ছাত্র যারা পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে ইঞ্জিনিয়ারিং, অথচ অর্থ সংকুলনের জন্য পড়তে পারেনি, ডিপ্লোমা করেই শান্তি পেয়েছে, তাদের জন্য তিনি বিশেষ করে এইটা খুলেছিলেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে একটা নাইট কোর্স। 4 বছরের কোর্স ছিল এবং সেখানে সিলেকশনের জন্য কম্পিটিশন টেস্ট হয়েছিল। সেখানে কেবলমাত্র অ্যালাউড ছিল যে যারা ডিপ্লোমা করেছে এবং এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং যাদের অফিস থেকে পারমিশন দেবে তারাই পড়তে পারবে। তো এরকম অবস্থায় কলকাতার ছেলেরাই সুযোগ পাবে, সেটাই বিশেষ ছিল। তো বাইরের থেকেও এসে পড়তে পারে কেউ, কিন্তু তাতে অসুবিধে ছিল যে তাদের রেগুলার ওখানে থাকতে হবে, বাইরের থেকে এসে পড়া যাবে না, তাই চাকরি করতে হবে। সে আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, আমি তখন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে চাকরি করতাম। তো খুব প্রসিদ্ধ একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তখন, খনিশ রায়, তিনি পারমিশন দিয়েছেন বলে তোমার পড়ার ইচ্ছা আছে করে যাওয়া। যোগাযোগ যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির তখন ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন ডক্টর ত্রিগুণা সেন, তিনি এই শিক্ষা পদ্ধতিটা প্রচলন করেন। যারা ডিপ্লোমা পাস করেছে তাদের ভর্তি হওয়ার জন্যে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্যে। তো সেখানে আমাদের মোটে 3% সিলেকশন হবে। কম্পিটিশন টেস্ট ছিল, 12,000 লোক ছিল, ছাত্র ছিল। সেই 12,000 ছাত্রের মধ্যে আমিও কম্পিটিশনে বসেছিলাম। আমাদের দুটো সাবজেক্ট পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। একটা সার্ভে, যারা সিভিল পড়বে, যারা মেকানিক্যাল বা অন্য পড়বে তাদের ম্যাথামেটিক্স পড়তে হবে। আর আমাদের ছিল সিভিলে সার্ভে, আর তার সঙ্গে 2 জনের জন্যেই সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স। এই অ্যাপ্লাইড মেকানিক্সের ব্যাপারটাই প্রচণ্ড শক্ত ছিল, কারণ তাতে অনেক কিছু। আর একটা ছিল ম্যাথামেটিক্স। এই ম্যাথামেটিক্সে স্ট্যাটিস্টিক্স, ডাইনামিক্স, এই সমস্ত নানা রকমের কোর্স পড়া হতো। আর অ্যাপ্লাইড মেকানিক্সে ফ্রিকশন বা ইত্যাদি নানা রকমের যে সমস্ত আমাদের মেকানিক্যাল প্রয়োজন হয় কাজের জন্যে, সে সমস্ত পড়তে হতো। ম্যাথামেটিক্সটা অনেক বেশি স্ট্রং হওয়া দরকার ছিল। তো সৌভাগ্যক্রমে আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছি, সবকটা সাবজেক্টে এই 3টে চ্যাপ্টারই পরীক্ষা হয়েছিল এবং খুব ভালোই হয়েছিল আমার পক্ষেও। আমি সবকটাই অ্যান্সার করেছিলাম। মজার কথা এই যে যখন ইন্টারভিউ হচ্ছে
সেই 1200-র মধ্যে 35 জনকে নেওয়া হয়েছিল তখন, পরে আরেকজনকে অ্যাড করা হয়েছিল। তো সেই 35 জন ছাত্রের মধ্যে আমার নাম ছিল। তো সেই যখন ইন্টারভিউ হয় ফাইনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের জন্যে, তখন উনি ছিলেন, উনি ওখানে তখন ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন। তো উনি এসেছিলেন কিছুক্ষণ এই সিলেকশনের সময় বসার জন্যে। তো সেই সময় আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল নানা রকম, আমার ইতিহাস, আমার বায়োডাটা। তো উনি দুম করে ওনাকে বলে, সবাই যে যিনি করছিলেন কোশ্চেন, আরও 4 জন ছিলেন, 2 জন সিভিলের ছিলেন, আর একজন বোধহয় মেকানিক্যালের ছিল, ঠিক মনে নেই। আর উনি এসে বসেছিলেন। তো উনি সবাই জিজ্ঞেস করার সময় উনি তখন সিটগুলো পড়ছিলেন, কার কত নম্বর হয়েছে, মার্কস হয়েছে। মাস্টার তো ডিক্লেয়ার করেনি, কিন্তু আমরা জানতাম না কে কত পেয়েছি। তো আমাকে যখন নানা রকম এইসব প্রশ্ন হচ্ছে, তো উনি দুম করে বললেন যে আরে কেন সময় নষ্ট করছে, ও তো 100-তে 100 পেয়ে গেছে, নিয়ে না হয়ে গেছে, আমাকে বলে তোমার সিলেকশন হয়েছে, যাও। সেই হলো আমার তখনকার কথা। পরে আস্তে আস্তে আমার লক্ষ্য ছিল যে আমি ডিপ্লোমা ওভারসিয়ার হয়ে থাকবো না, আমাকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে, কারণ আমার বাড়িতে রিলেশনে সবাই চিফ ইঞ্জিনিয়ার বা সিভিলেরই লোক ছিল, এবং সেই একটা আমার স্বপ্ন ছিল ছেলেবেলার থেকে। তো যাই হোক, সেখান থেকেই তারপরে আমার যাত্রা শুরু হয়। ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ আর অসংখ্য প্রণাম ডক্টর ত্রিগুণা সেনের জন্য, যার জন্য আজকের আমি এই পজিশনে আছি। চিফ ইঞ্জিনিয়ারও হয়েছিলাম এনবিসিসিতে, অ্যান্ড তারপরেতে আমি আরও অনেক জায়গায় কাজ করেছি দেশে বিদেশে, এবং সব সম্ভব হয়েছে ডক্টর ত্রিগুণা সেনের সেই কোর্সের জন্যে। এমনকি আমি প্রেসিডেন্ট একটা কোম্পানি শুরু করে সেখানে আজকের বিরাট বড় নাম করেছে তারা, সেখানেতে আমি ছিলাম। এখন রিটায়ার করেছি। এটুকু বলার। আমি প্রশান্ত চ্যাটার্জি, 1964 ব্যাচ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। এই যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমাদের সময় খুবই নামকরা একটি ইউনিভার্সিটি ছিল, এবং এই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্যে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। যখন আমরা প্রথম ঢুকলাম এই কলেজে, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে 1960-তে, সম্ভবত আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল জুন জুলাই নাগাদ। ফ্রেশার্স ওয়েলকামে একটা ঘটনা আমার মনে আছে, এবং এই ঘটনাটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। এর থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের তৎকালীন রেক্টর ডক্টর ত্রিগুণা সেন কী ধরনের মানুষ ছিলেন, এবং ওনার মধ্যে স্টুডেন্টদের প্রতি যে সহানুভূতি এবং ভালোবাসা এবং সাবলীলতা, স্টুডেন্টদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কাছে টেনে নেওয়ার যে একটা প্রবণতা ছিল, সেটা এই ঘটনা থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। ফ্রেশার্স ওয়েলকামের দিন আমার মনে আছে আমরা হলেতে বিভিন্ন গ্রুপেতে আলাপ আলোচনা করছি, এবং যা হয় আর কি, প্রথম সবে কলেজে ঢুকেছি, যে যার গল্প নিয়ে মত্ত, যে যার কথা নিয়ে মত্ত, অথচ কেউ কারোর কথা শুনতে পাচ্ছে না। যাই হোক, এরকম একটা পরিস্থিতিতে হঠাৎ দেখলাম আমাদের পেছন দিকে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ, এখানে কি হচ্ছে। তো আমরা পেছন দিকে ঘুরে দেখার আগেই দেখলাম আমাদের এক বন্ধু, সে বোধহয় প্রথম সিগারেট খাচ্ছে, সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছে, তার ম্যাচ বক্সটা জ্বলছে না। তো যিনি আমাদের পেছন থেকে এখানে কি হচ্ছে বলে এগিয়ে এসছেন, তিনি আর কেউ নন, রেক্টর ডক্টর ত্রিগুণা সেন। উনি ওই ছেলেটিকে দেখেই নিজের পকেট থেকে লাইটারটা বার করে ছেলেটির লাইটারটা জ্বালিয়ে ছেলেটির সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন। এই ঘটনাটা আমরা তখন তো খুবই হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে আমরা নিজেদের মধ্যে বহুবার আলোচনা করেছি এবং খুব মজা পেয়েছি এই ঘটনা থেকে।
আশা করি আপনারা আমার এই ঘটনা শুনে বুঝতে পারছেন ডক্টর ত্রিগুণা সেন ঠিক কী ধরনের লোক ছিলেন। নমস্কার। Good morning. My name is Ravi Dua. I graduated from Jadavpur University in 1964 in mechanical engineering. I was fortunate to have studied in the university for 4 years when the rector of our university was Dr. Triguna Sen, my beloved teacher. I had the first glimpse of him one day when I was walking in front of the general building. A car passed by me as I was walking towards the chemical engineering building, and that car made a left turn near the last wall of general engineering building, and lo behold, Dr. Triguna Sen got out of the car and closed his car door and walked into his office after climbing a few steps. That was my first view of Dr. Triguna Sen in personal. As I think now, I believe I felt as if an angel has walked out from the car and going to his office to give me his darshan. So that's how started my first instance of watching and reacting to some extent of Dr. Triguna Sen. Now, I used to live in Delhi and I applied for admission to Jadavpur University. Many years later, people kept asking me, why did you apply to Jadavpur University? You were in Delhi. I said, yes, that's correct. I never went to Calcutta before, but I was good enough to get a book which had all the colleges in India listed there with their courses, with their fees, last day of application, and any information you think of about the course, school, it was there. It was one of the most comprehensive book I have ever seen for admission to engineering colleges. So in that I found out the fee in Jadavpur University was 200 odd rupees for 3 months quarter. And I also applied to Ranchi, Birla Institute of Technology, Ranchi, where the fee was 500 rupees per month. My God, what a difference. There was no way in the world I was going to go to Ranchi because my brother was working. He just passed his MSc and was working as a med rep in a reputed company, Warner, Hindustan. He promised me that he will, if I could get admission, he would send me 250 rupees a month till I finish my 4 years in college, and he will not marry while I'm in college. So that was a big sacrifice, but that's what happened. In any case, I came to Jadavpur. A friend of mine, Devendranath Maniktala, was already in Calcutta. His elder brother was living in Calcutta. So he took me to his home, and I stayed there for my first night in Calcutta at their home. So his brother's wife, I said, Bhabiji, and she said, don't call me Bhabiji, call me my sister. So I said, okay, Bahanji. And from that day onwards, she became my sister. That was the first day I met her, and I met her maybe 50 years back. Now, when I went to South City Club and hosted a lunch kind of thing with all the people I know in Calcutta, I sent a list, invite to maybe 200 plus people. But finally, about 20-25 people came, and Tapan Sinha,
My college roommate in the hostel was there. His daughter, his wife, Mala Sinha, was there. Mangatala Bhaviji and my sister, as she wanted me to call her, was there. And her daughter and son-in-law came, and many more. My classmate, who was a very good NCC cadet, and every Sunday he would go on the parade with shining and tuck, tuck, tuck and all that, not feeling so well. He and his wife came, and believe me, I met many people whom I had never met or just heard, or they heard that Ravi Dua 64 Mechanical is coming for is putting up a party, and they came. We had a lot of fun. We had drinks, we had snacks, and it was lovely meeting that. Anyway, let me revert back to my Jalapur situation. So I came to the university, and Dr. Sen had issued instructions to all the authorities in the college to give maximum help and assistance to the newer students coming from various states. He had specifically designed number of seats for various states. For like Delhi, there was 4 seats mentioned in the book I just talked about, and that's the only reason probably I became an engineer, because there was a quota for seats from Delhi, and my application fitted into that quota. Any case, I came to Jalapur. They had sent me a call for admission in electrical engineering. If I had got admission in electrical engineering, I would be very bad, because imagining the electrical power in a motor and how those lines are followed and formed and so on was beyond me. I wanted a mechanical where I could see a gear being turned and then see this causes the motion and so on. So what do I do to get mechanical? But as I told before, Mr. Sen has issued instructions to all his staff that try to help the new students as far as possible. I had heard of this, and I took a courage to go to Mr. PCV Malik, the registrar of Jalapur University. There was no peon on the door. The door was open. I just went in, and he was sitting on his table, on his chair. And I said, "Sir, I want to talk to you." He said, "Sure, tell me, what can I do for you?" I said, "I come from Delhi, and they have offered me electrical engineering, but I want mechanical engineering." So he said, "Well, we don't have any seat left in mechanical." I said, "A friend of mine, whose name is Vinod Kumar Gilotra, lives next to my house in Delhi. He has been given mechanical, but he hasn't joined us yet, and that seat is still vacant." He looked at me and smiled and looked at the list, and lo behold, there was a seat in mechanical engineering in the name of Vinod Gilotra. And he said, "Okay, if that's what you want." He picked up his pen. In that mechanical list, he cut off the name of Vinod Kumar Gilotra and put the name Ravindranath Dua, and my name from the in the electrical list. He cut my name and put Vinod Kumar Gilotra. So I became mechanical, and my friend got electrical. When I invited him a month back to join Jalapur, he never learned how come he got electrical while he was initially told to be mechanical, and I never told him. So this was the influence of Dr. Sen being in the university and telling his staff, "Go ahead and help your students as much as you can." Now, Dr. Sen was a magnetic power in the university. Everybody was attracted towards him.
he hardly appeared in the university campus, but every morning he would drive his own car to general building, and at the last corner he would make a left turn to park his car, and then he would walk from the car to his office, and this became a very unique ritual for me to see him get off the car and walk to his office. And believe me or not, I'm telling you the truth, I felt I'm looking at angel walking in front of me. That's the kind of respect and thinking we had about Dr. Sen. And we knew all the information given at the university are instructed by Dr. Sen to his staff, to his registrar, and so on, even not himself being virtually present in this. Anyway, so after spending some years in Jadavpur, he had become so famous that the BHU, Bharat Hindu University, asked for Dr. Sen to be their vice chancellor. He moved to Banaras Hindu University and he became vice chancellor there. He did a short duration there, and then he was picked by the government of India to become the education minister. So Dr. Sen, my rector at Jadavpur University, had become the education minister of India. I was so proud. I was telling everybody who would hear from me, you know, I came from Jadavpur, and my rector, Dr. Tribhuvan Sen, is now the education minister of India. That was a big leap from a school rector to the education minister. So I was thrilled and pleased and happy to get this going. And then I heard later on that he was getting towards his old age, and he wanted to have some peace, as he would put it. So he went to that ashram in Hyderabad, whom he knew the guy who was running the ashram, and he decided that he would stay in that ashram for the balance of his life. That's the kind of man he was. He did not go to his relatives. He did not buy a new bungalow. He did not go to affect the life of other people or disturb their life. He just went to the ashram in Hyderabad, and he stayed there where they provided every person one cot and a room, and he stayed the rest of his life in that ashram, and he expired in that ashram. We all request may God grant peace to such a noble departed soul, and the influence of him on my life, on my friend's life, and my fellow students cannot be gauged in any words or form. So I request God kindly accept my gratitude for having provided a rector in the university while I was there in this college, and made my life easier by changing my engineering branch and my fees to such a low amount, and a good hostel with the food and stay and a clean area. That was my charm of Calcutta. In 60s, Calcutta was the most beautiful city which I have seen. It was full of industries, Joseph, Metal Box, Exide, ICI, you name it. Every big industry had offices there. And as the story goes, one day the Birla Company's top guy
আজ আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি এমন একজন মানুষকে যার মতন কাছের থেকে ডক্টর ত্রিগুণা সেনকে বোধহয় আর কেউ দেখেননি। ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেনের কন্যা শ্রীমতী সুরিতা ভট্টাচার্য আজ আমাদের সাথে রয়েছেন। তার সাক্ষাৎকার করবেন আমাদের যাদবপুর অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন দিল্লি চ্যাপ্টারের তরুণ সদস্যা শ্রীমতী সুদেশনা দাস। তাহলে শুনে নেওয়া যাক পিতা ত্রিগুণা সেনের কথা তার কন্যার মুখে। নমস্কার, আজকে আমরা বসে আছি শ্রীমতী সরিতা ভট্টাচার্যের সাথে। শ্রীমতী ভট্টাচার্য আমাদের প্রণম্য প্রফেসর ত্রিগুণা সেনের কন্যা, এবং আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা প্রফেসর সেন সম্পর্কে অনেক জানা এবং না জানা কথা শুনতে চাইব। তো আমি প্রথমে শ্রীমতী ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করছি যে যদি প্রফেসর সেনের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ এই দিকগুলো আমরা জানি, তার বাইরে কিছু অজানা দিক, যেটা মানে আপনি নিজেও আমাদের ইউনিভার্সিটির তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন, তা ওনার এই আর কি কি অজানা দিক আপনাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে সেটা যদি একটু বলেন। একটা কথা বলি, যে আমাদের যে জীবনযাত্রা ছিল সেই যুগে, এখন আমরা কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ একটা জীবনযাপন করেছি। মানে যেটা অনেকেই হয়তো অনেকের কাছে অবাক লাগতো, কিন্তু মানে আমাদের জীবন এত সহজ ছিল যে সকলে ঠিক সেইভাবে নিতে পারতো না। মানে আমরা যাদের সাথে খেলাধুলো করতাম, আমরা অ্যাকচুয়ালি ছিলাম একটা ক্যাম্পাসের ভেতরে, যাদবপুর মানে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, সেটা একটা ক্যাম্পাস ছিল। সেই ক্যাম্পাসের মধ্যেই আমরা বড় হয়েছি, সবকিছু এখানে আমাদের মানে যাই হোক আর কি। তারপর সেটাই তো ইউনিভার্সিটি হলো। এখন আমরা ছেলেবেলায় খেলাধুলো করেছি, যারা আমাদের কি বলবো, যারা বেয়ারা ছিলেন বা যারা জমাদার ছিলেন, যারা এইসব কাজ করতেন, তাদের ছেলে মেয়েরাও কিন্তু আমাদের সাথে খেলাধুলো করেছে। আমরা একই সাথে সবাই বড় হয়েছে। কাজে জীবনটা আমাদের খুব সহজ এবং সরল ছিল সেই অর্থে। সেই দিক থেকে আমি জানি না সেটা বাবার ক্রেডিট কিনা বলতে পারবো না, কিন্তু সেটা আমাদের মধ্যে একটা এসে গেছে যে জীবনটাকে খুব সহজ ভাবে নেওয়া। আমরা কোনো কিছুতেই কখনোই, মানে বাবা যখন ধরো পরবর্তীকালে যখন তখন মিনিস্টার হলেন যদি বলি আমি, বাবা যখন দিল্লিতে ছিলেন, তখনও কিন্তু মানে আমাদের জীবন সেই একই খাতে বয়ে গেছে সারা, মানে এখনো পর্যন্ত। আজকে আমার 84 ইয়ার্স, এখনো পর্যন্ত আমরা সেই এটা বহন করতে পারছি, এবং শুধুমাত্র আমি বলবো যে সেটা আমার বাবা মার জন্য। মানে বাবা কখনোই আমাদেরকে অন্য কোনো ভাবে ভাবতে দেন। সাধারণ মানুষ যেভাবে জীবন কাটায়, ঠিক সেই রকম ভাবেই যেন আমরা থাকি, বড় হই, এবং আমরা লেখাপড়াও করেছি সেইভাবে। খুব একটা উঁচু মানে খুব দাবি স্কুলে কলেজে পড়েছি সেরকম না। যাদবপুরে তো তোমরা জানোই খুব কম মাইনে ছিল, সবাই জানে। তো সেটা যাদবপুরটা বাদই দিলাম, এমনিতেও আমরা খুব সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করেছি, এবং জীবনে যে খুব একটা উচ্চাশা ছিল আমার বা আমার দিদিরও, সেটা কিন্তু একেবারেই না। আর মানে সবার জন্য করার একটা বাবার ব্যাপার ছিল। বাবা নিজে গাড়ি ড্রাইভ করতে খুব ভালোবাসতেন। তো বাবা যখন গাড়ি নিয়ে বেরোতেন, অনেক মায়েরা হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন বাচ্চাদের নিয়ে, বাবা গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করতেন কোথায় যাবেন বলুন, তাদেরকে বাবা লিস্ট দিতেন। মানে এইভাবে এই সব মানুষের সাথে এই যে কি বলবো একটা অদ্ভুত যোগাযোগ রাখা, সেটা আমাদের মধ্যে একটা এসে গেছে। এবং এটার মাধ্যমে মানে খুব সহজ এবং সাধারণ জীবনযাত্রা, কিন্তু খুব উন্নত এবং উচ্চমানের একটা মতাদর্শ, মানে যেটাকে ইংরেজিতে বলে সিম্পল লিভিং বাট হাই থিঙ্কিং। সেটা মতাদর্শ কখনো সেখান থেকে বিচ্যুত না। সেটা বাবা 2 বছর মেয়র ছিলেন, তোমরা বোধহয় জানো। তো বাবা যখন একবার মেয়র ছিলেন, বাবা অসুস্থ হয়েছিলেন। তো বাবা তো বাড়িতে তখন যে ডেপুটি মেয়র ছিলেন, উনি বাবাকে দেখতে এসেছিলেন। উনি এসে আমাদের বাড়ির পরিবেশ দেখে উনি ঠিক এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই বলেছিলেন
যে সিম্পল লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং। হুম, হুম। মানে এই কথাটা, তোমার কথাটা শুনেই আমার হ্যাঁ, মনে হলো সেটাই বললাম। যে এত এই কথাটাই বলেছেন। আমাদের সত্যি অসম্ভব সাধারণ জীবনযাত্রা ছিল চিরকাল। হুম। তো হ্যাঁ, আর কি বলবো না বাবা সম্পর্কে? এইটাই বলছিলাম, না যখন আপনি এই প্রসঙ্গ তুললেন, উনি যখন মেয়র হন, তা সেই সময় উনি শহরটাকে আপনাদের কিভাবে হ্যাঁ, চিনিয়েছিলেন এবং বাবা কিন্তু চারপাশের আমাদের পরিবেশকে, বাবা এটা খুব ছিলেন, দরকার। সরি আমি একটু, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন বলুন। বাবা মানে যখন যাদবপুরে ছিলেন সেই অবস্থাতেই বাবা মেয়র হয়েছিলেন। সেটা মানে বাবার আসলে দূরদৃষ্টি ছিল বলে বুঝতে পেরেই বোধহয় বিধান রায় বাবাকে এগুলো ইনক্লুড করেছিলেন। তারপর তোমার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বলে একটা ছিল, ইয়ে, তাতেও বাবা ছিলেন। যেমন কলকাতার আশেপাশে, মানে এগুলো তো পরে হয়েছে, বিধাননগর বলো বা যাই হোক কলকাতার আশেপাশে, কিন্তু বাবা, আমার মনে আছে যে বাবা আমাদের গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে দেখাতেন, এই দেখো এগুলো তৈরি হচ্ছে, যেমন ভিআইপি রোড, বাইপাস, বেলেঘাটের দিকটা কিরকম ভাবে ইমপ্রুভ করছে, সেগুলো বাবা আমাদের দেখাতেন। যদিও এখন আর আমার মনে হয় না কিছু আছে বলে আর সেসব, যাই হোক। তো সেটা ছিল মেয়র হিসেবে বাবা যখন ছিলেন, তখন আমাদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে বস্তি দেখাতেন, মানে বস্তিতে মানুষ কিভাবে থাকে, মানে একই সাথে শুয়োর এবং মানুষ যে রয়েছে সেটা বাবা আমাদের দেখাতেন, যে নিজের চোখে দেখে যাও যে মানুষ কিভাবে থাকে। কাজেই জীবনটাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে দেখেছি। আর পরবর্তী সময় উনি যখন মন্ত্রী হলেন, তখনও কি কোনো বদল এসেছিল, নাকি তখন ব্যক্তিটা আরো বেড়ে গেল, মানে ঘোরার বা কিছু? ব্যক্তি মানে বাবা চিরকালই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা ধরো যখন কলকাতায় এসেছি 1943 সালে, সেই তখনই প্রথম যাদবপুর, ডিব্রুগড় থেকে যাদবপুরে চলে এলাম কলকাতায়। তার আগে অব্দি তো জানো বোধহয় যে বাবা মানে বাবাকে এক্সটেন্ড করে দিয়েছিল, বাবাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বের করে দিয়েছিল, কাজে বাবা আসামে ছিলেন। তো তারপর ডিব্রুগড়ে কাজ করতেন, তারপরে ওখান থেকে যাদবপুরে এসে জয়েন করলেন। তো সেই থেকে মানে যাদবপুর মানে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিটাই আমাদের চোখের সামনে বড় হলো আস্তে আস্তে, তারপরে তো ইউনিভার্সিটি হলো। এখন বাবা সবসময় ব্যস্তই থাকতেন, আমরা পেতাম খুব কম, কিন্তু তার মধ্যে থেকেই কিভাবে যে আমাদের ভ্যালুস গুলো আমরা মানে আমাদেরকে কি বলবো ট্রান্সমিট করেছেন বা যাই হোক, এটা যে কি করে করেছেন সেটা বলা খুব কঠিন। মন্ত্রিত্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে উনি বোধহয় আর ফেরেননি ইউনিভার্সিটির এতে। উনি কি আবার ইউনিভার্সিটি জয়েন করেছিলেন? না না না, বাবাকে বোধহয় চেয়েছিল ওরা ইয়ে চ্যান্সেলর হিসেবে, আমার ধারণা বাবা বোধহয় ছিলেন না। হ্যাঁ, তো মানে তার পিছনে, এই সিদ্ধান্তের পিছনে ওনার মানে কি আদর্শ কাজ করেছিল যে সেটা মন্ত্রিত্বের পরে? না আপনি আমাকে ও বলছিলেন আচ্ছা আচ্ছা, না বাবা যখন বিএচইউতে গেলেন, বিএচইউতে যাবার একটা কারণ ছিল, বাবা তো যাদবপুর ছেড়ে দিলেন নিজে থেকেই। তারপরে বাবা চলে গেলেন কোথায় কোথায় যেন গিয়েছিলেন তখন, যাই হোক তখন রাধাকৃষ্ণন ছিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট। এখন রাধাকৃষ্ণনের সাথে, সেটা খুব মজার গল্প, হয়তো জানো তোমরা, আমি জানি না, বাবা যখন জার্মানিতে পড়তে যান তখন একই জাহাজে রাধাকৃষ্ণন যাচ্ছিলেন। তো উনি যাচ্ছেন ইয়েতে হুবার্ট লেকচার দেবেন, আর বাবা যাচ্ছেন বিয়ে করতে। তো বাবা তো পয়সা করি নেই, বাবা নিচে ডেকে ইয়েদের সাথে বসে আছেন। তারপরে রাধাকৃষ্ণন ছবি ওই একটা কিছু ম্যাগাজিন বা কিছু ইয়েতে দেখলেন, দেখে উনি খোঁজ করে যে কে একটি ছেলে যাচ্ছে কে জানো, তারপর বাবাকে ডাকলেন, ডেকে বললেন তুমি, তোমার এই নাম দেখছি এখানে। তখন বলে যে হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছ? না জার্মানিতে মিউনিকে যাচ্ছি পড়াশোনা করতে। তো সেই বাবার সাথে ওনার প্রথম আলাপ, এবং উনি কিন্তু চিরকাল বাবাকে আর ছাড়েননি। কাজে উনি বাবাকে, বাবা যখন যাদবপুর ছেড়ে গেলেন তখন বাবাকে উনি ডেকে বললেন যেন তোমাকে বেনারস যেতে হবে। তখন বেনারসে বিশাল টার্ময়েল, মানে ছাত্রদের সামলানো যাচ্ছে না, বিরাট একটা ঠিক রাজনৈতিক গন্ডগোল কিনা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু কিছু একটা হয়েছিল তখন। তো আমার মনে আছে যে যারা মানে বিএচইউর যারা কর্মকর্তা, তারা চলে গেছেন সব মোগল সেনাইতে, যে যারা বাবাকে ওখান থেকে ওরা নিয়ে ইয়ে করবে, যাতে ছাত্ররা ইয়ে না করতে পারে। বাবা বললেন মোটেই না, আমি তো কে ছাত্রদেরই প্রথম মিট করবো,
কাজে প্রথমেই আমরা সব, আমিও গেছি, আমার দিদিও গেছেন বাবার সাথে। আমার মেয়ে ছিল তখন কয়েক মাসের, বাবা বললেন ওকেও নিয়ে যাব। তো তারপরে সে যাই হোক, আমরা তো বেনারসে গেলাম। বেনারস স্টেশনে সেই মানে ছাত্রদের ভিড়ে ভিড় একেবারে। আমরা তো খানিক বাজার বাবাকে আর দেখতে পাচ্ছি না, বাবা ওদের সাথে কোথায় যে চলে গেলেন আমরা জানি না। যাই হোক, তো ছাত্ররা সামহাও, আমি জানি না কি করে হলো সেটা, মানে খুব অল্প দিনের মধ্যেই বাবাকে ওরা মানে গ্রহণ করলো আর কি। এবং তারপরেই কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধী ডিসিশন নিলেন, বা রাধাকৃষ্ণন উনিও ঠিক ইয়ে করলেন যে বাবাকে তখন ওরা এডুকেশন মিনিস্টার হিসেবে নেবেন মিনিস্ট্রিতে। এখন সেইভাবে তখন তো বাবার তো মোটেই খুব একটা ইচ্ছে নেই যে আমি সবে এসেছি, ছেলেদের সাথে আমার তেমন ভালোভাবে পরিচয় হয়নি, আমি এইভাবে কি করে যাব। সে আমার এখনো মনে আছে, সেই রাত্রির বেলায় সব ছেলেরা নিঃশব্দে এসে পুরো বাড়ি ঘিরে ফেললো যে আমরা আপনাকে যেতে দেবো না। যাই হোক, বাবা বললেন ঠিক আছে, আমি কথা বলি, আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমি জাস্ট কথা বলে আমি তোমাদের সাথে আসছি। আমি তারপর তো পরদিন সকালে বাবা চলে গেলেন দিল্লি, কিন্তু সামহাও বাবাকে ওরা এত জোরাজুরি করলেন যে বাবার যেতেই হলো। তখন বাবা বললেন ঠিক আছে, তোমরা যদি বলো, ছাত্রদের এসে বললেন যদি তোমরা বলো তাহলে আমি যাবো, নইলে আমি যাবো না। তারপরে বাবার যখন মিনিস্ট্রি শেষ হয়ে গেল, তখন ইন্দিরা গান্ধী বললেন যে তুমি এবার কি করবে। বাবা বললেন যে আমি জানি না কি করবো, আমি কিছু ভাবিনি, তবে আমার ছাত্র আছে সারা পৃথিবী, মানে পৃথিবী জুড়েই বলা যায়, কাজে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। তখন উনি বললেন যে না, তোমাকে যদি পিলানির বোধহয় বলেছিলেন, পিলানিতে গিয়ে জয়েন করতে। বাবা বললেন যে দেখো আমি কিন্তু যাবো না, তার কারণ হচ্ছে যে আমার তো গায়ে রাজনীতির রং লেগে গেছে, এখন ছেলেরা আমাকে বিশ্বাস করবে কি করে, আমি তো কংগ্রেসের মিনিস্টার, কাজে আমি আর ওদের সাথে ওদের কাছে যাবো না। কাজে বাবা অ্যাকসেপ্ট করলেন না। তারপরে কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে আশ্রমে চলে গেলেন। তো এই যে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, মানে প্রথম শুরু করেছিলেন আপনি মানে প্রফেসর সেনের যে ছাত্র জীবনে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের সাথে ওনার পরিচিতি, এবং সেইটার মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে দুজনেই স্বক্ষেত্রে খুব প্রতিষ্ঠিত হলেন, এবং তারপরে ওনাদের আবার একসাথে কাজ করলেন। হ্যাঁ, না, বাবা যখন জার্মানি থেকে ফিরেছিলেন কলকাতায়, তখন তো বাবাকে সাথে সাথে এখানে জেলে ঢোকালো। তারপরে ঢোকাবার পরে তখন বাবা মানে রাধাকৃষ্ণন কিন্তু বাবার খোঁজ রেখেছিলেন। উনি বাবাকে একটা অফার দিলেন আন্নামালা ইউনিভার্সিটিতে, মানে ওইদিকে সাউথে কোথায় একটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে জয়েন করার জন্য, কিন্তু বাবাকে যেতে দিল না গভর্নমেন্ট। তার কারণ যেতে গেলে তো বাবা তো এক্সটার্ন, তখন বাবা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বাইরে চলে যেতে হচ্ছে আসামে, কাজেই ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়ে যেতে পারবে না, কাজে বাবা সেটা নিতে পারলেন না। কিন্তু উনি বলেননি, রাধাকৃষ্ণন উনি কিন্তু বাবাকে চিরকাল মনে রেখেছেন, সেটা খুব অদ্ভুত। এই প্রসঙ্গে মানে 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 আমি শুনেছিলাম যে প্রফেসর সেনের ছাত্র জীবন সম্পর্কে খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটনা। মানে গত বছর আমাদের চুনিদির একটি ভিডিওতে শুনেছিলাম যে উনি ছাত্র জীবনে চিত্রাঙ্গদায় অভিনয় করেছিলেন। মানে এটা আমার একদম অন্যরকম। একটা তো হচ্ছে গিয়ে ওনার শিল্প এবং কলার প্রতি ওনার আগ্রহ, দ্বিতীয়ত এই যে কোনো রকমের জেন্ডার বায়াস ভাঙার যে সেই সময়ে বসে যে চিন্তা ভাবনা, এটা তো ওই সময়ের থেকে যুগের থেকে অনেক এগিয়ে। এই প্রসঙ্গে আপনিও তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র, এটা কিভাবে দেখবেন? আমি সেখান থেকে বলছি। এটা আসলে বাবার, আমি বাবা তো কখনো নিজের কথা আমাদের বলতেন না। যাই হোক, আমরা সেই অ্যালবামে ছবি দেখেছিলাম। তো ব্যাপার হচ্ছে যে বাবা যখন মিউজিকে ছিলেন তখন ঠিক করলেন, আমার মনে আছে সেই বইগুলো এখন বলতে যাও মানে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে আছে, সে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করা বইগুলো আর কি ছাপানো। তা সেটা ছিল তোমার চিত্রাঙ্গদা ছিল, আর আরো একটা যেন চিত্র ছিল, আমার ঠিক মনে করতে পারছি না। তো বাবারা ঠিক করলেন যে বাবারা ইয়ে করবেন, অভিনয় করবেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা মানে সেটা কিন্তু নৃত্যনাট্য নয়। আচ্ছা, মানে ওটা নাটক, হ্যাঁ, মানে সেটা ওনারা নিজেরা করলেন, নিজেরা। কিন্তু আমার মানে তুমি তো বোধহয় গণেশ ঘোষকে চেনো। গণেশ কাকুর সাথে আরেকজন আসতেন, উনার মানে বিপ্লবী গণেশ ঘোষ। হ্যাঁ, প্রমথ চক্রবর্তী বলে আরেকজন। হ্যাঁ,
তো ওরা আমাদেরকে গল্প করেছেন, বাবা কখনো বলতেন না এসব, যে বাবা ওদের লিখে পাঠালেন যে এরকম চিত্রাঙ্গদা করতে হবে, তোমরা আমাকে ইয়ে পাঠাও, মানে কিভাবে সে কাপড় কিনে তাতে সে লাল পাড় বসিয়ে সেই সব করে মানে যাই হোক আমি ঠিক বলতেই পারবো না কিরকম ভাবে মানে কিন্তু ওই ভূমিকায় উনি অবতীর্ণ হলেন। সে ছবি আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি বাবার অ্যালবামে। হ্যাঁ, মানে এইটাই বলছি, দেখুন একটা কোনো না, বিশ্বাস, বাবার কিন্তু অভিনয় করার একটা ভীষণ একটা কি বলবো একটা ঝোঁক ছিল, মানে বাবার অনেক কিছুই ঝোঁক ছিল খুব অদ্ভুত, যেমন ব্যাডমিন্টন খেলতে হ্যাঁ। ভীষণ ভালোবাসতেন। হুম। ওই তখনকার দিনে তোমরা জানবে না, হেমাজি বলে একজন হ্যাঁ, ছাত্র, তিনি খুব নাম ছিল, তিনি যাদবপুরে পড়তে এসেছিলেন, তা কতদিন পড়েছেন আমার মনে নেই, কিন্তু বাবা ওকে রোজ সন্ধ্যেবেলা বলতেন যে আমি আমার অফিসে যাদবপুরে যেই কাজ শেষ হবে তুমি কিন্তু চলে আসবে, আর আমরা দুজনে ওই বাবার ঠিক ওই যে অফিসটা ছিল তার পেছনে একটা কোর্ট বানানো হলো, রোজ সন্ধ্যাবেলা ওখানটায় খেলতেন। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে তোমার ব্যাডমিন্টন খেলতে ভীষণ ভালোবাসতেন, ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন, সেটা অনেক আগে, আর অভিনয় করতে ভীষণ ভালোবাসতেন। আমাদের ছেলেবেলায় ওই যারা কর্মচারী ছিলেন যাদবপুরের, মানে ধরো যারা তোমার ইয়েতে মানে ওয়ার্কশপে কাজ করেন বা আরো যারা ছিলেন তাদের সাথে নিয়ে বা তার মানে অধ্যাপকরাও জয়েন করতেন সবাই মিলে, এমনকি আমাদের রেজিস্ট্রার ছিলেন পিসিবি মল্লিক, উনিও পরে জয়েন করেছিলেন, আমার এখনো মনে আছে, সবাই মিলে নাটক করতেন। বিশেষ করে বিশ্বকর্মা পুজোর সময়তেই বোধহয় সেটা একটা বিরাট উৎসব হতো আর কি, প্রতি বছরই একটা নাটক হতো, তো কাজেই সব মিলিয়ে একটা ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, এই বিষয়টাই বলছিলাম যে যেটা মানে বলছি যে ধরুন একটা বিশ্বাস যে এখন আমরা শিক্ষার প্রসঙ্গে বলি যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একটা হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট বা যদি কারোর আমরা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে শুধু একটা পাঠ্যপুস্তক নির্ভর শিক্ষায় চলবে না, তার সাথে খেলাধুলা, অভিনয়, শিল্প করতে হবে, মানে সবকিছুর উপর ফোকাস করতে হবে। এই বিষয়টি মানে যদি আমি বলি এই বিষয়টি উনি বিশ্বাস করতেন বলে শুধু মানে থিওরিতে নয়, ওনার জীবন চর্যার মধ্যেই সেটা এসেছে, তো ছিলই। এবং এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা তো মেয়ে, বাবার 2 মেয়ে, ছেলে নেই, কিন্তু বাবার এমন উৎসাহ ছিল যে আমাদের যাদবপুরে যেমন ধরো তখনকার দিনে ওই লেক ঢাকুরিয়া লেকে রোয়িং হতো, হ্যাঁ, এখন আছে রোয়িং ক্লাব আছে, রোয়িং ক্লাব ছিল, যাদবপুরের টিম ছিল, বাবা আমাদের নিয়ে যেতেন দেখানোর জন্য, মানে রোয়িং এর যেদিন রেগেটা হতো ওই কম্পিটিশন হতো, আমরা গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম বাবার সাথে যে কোন ইউনিভার্সিটি জিতলো বা কি হলো, বা ধরো বি কলেজের সাথে যাদবপুরের ক্রিকেট খেলা, সে ময়দানে খেলা হচ্ছে, বাবা আমাদের নিয়ে চলে গেলেন যে খেলা দেখতেই হবে। তারপরে ধরো টেনিসে কে একজন এসেছিলেন, আমার ঠিক নামটা মনে নেই, নাম করা কেউ, তো আমরা বোধহয় খুব একটা উৎসাহ নিয়ে যাইনি, তাতে বাবা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন, সে কি তোরা গেলে না দেখতে, মানে এই রকম আর কি, মানে এত উৎসাহ ছিল সব ব্যাপারে। এবং শেষ অব্দি মানে বাবার যখন অনেক বয়স তখনও বাবা আমার মেয়েদের সাথে বসে টিভিতে, মানে যখন টিভি সবে শুরু ধরো বিয়নবর্গের খেলা বসে বসে দেখতেন, ওই তখনও বাবা খুব সব ইয়ে নয়, মানে অসমর্থ অনেকটাই বলা যায়, কোন রকম এসে বসে টিভি দেখতেন মেয়েদের সাথে, বিরাট উৎসাহ। হ্যাঁ, আসলে এই বিষয়গুলোরই বোধহয় একটা মানে প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই, উনি শিক্ষাক্ষেত্রে যে যে সংস্কারের কথা বলেছিলেন সেইগুলো কিন্তু অনেকগুলোই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির যে এই যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020-তে যেটা হলো 2020 সালে, তার ভিত্তি হিসাবে কিন্তু মানে ভাবা যায় উনি ওই সময় যেগুলো সংস্কারগুলোর কথা বলেছিলেন, হয়তো একটু সময় লাগলো কিন্তু সেগুলো কিন্তু এখনো খুবই মানে রেলেভেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ভাবনাটা একজন মানে সময়ের থেকে আগে ভাবার না, কিন্তু বাবাদের সময়ও যে পলিসি হয়েছে সেগুলোতে ওগুলো রিফ্লেক্ট করেছে। সেইটাই। আর একদম মানে অনেকক্ষণ জানলাম আপনার কাছ থেকে প্রফেসর সেন সম্পর্কে, একদম শেষে বলতে চাই একদম আবার যে যাদবপুরের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রী হিসাবে এবং সেভাবে আপনি প্রফেসর সেনকে নিয়ে একটা কথায় মানে একটি শব্দে বা একটি বাক্যে কিভাবে করে বলবেন, আপনি কিভাবে দেখবেন? আমার বিষয় ইয়ে করেছিলেন বাবা, বাবা মা দুজন মিলেই আর কি, আমি তুলনামূলক সাহিত্য পড়বো,
আমার যে খুব একটা আমি লেখাপড়া যে খুব ছিলাম তেমন নয়, কিন্তু এটা একটা যে একটা ইন্টারেস্টিং, মানে তোমরা জানো না হয়তো যে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, মানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, হ্যাঁ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যখন সে শুরু হয় তখন কিন্তু অনেকের সাথে যুক্ত ছিলেন, এমনকি রবীন্দ্রনাথ, এবং তুলনামূলক সাহিত্যটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই মাথায় এসেছিল। মানে ওনার করা কোয়েশ্চেন পেপারও আছে, এখনো বোধহয় এরা রেখেছেন বঙ্গীয় শিক্ষা কি বলে, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, যাই হোক। এখন সেই যে স্বপ্নটা বাবার মধ্যে ছিল আর কি, যে এইভাবে একটা করতে হবে। যেমন তখন দুটো সাবজেক্ট আর্টস এর খুব পপুলার, মানে এমন যেমন ধরো পলিটিক্যাল সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্সটাকে বাবা করেছিলেন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস। তা সেটা মানে তার কোর্স কি বাকি আমি সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু মানে সেটা ঠিক ঠিক পলিটিক্যাল সায়েন্স বলতে যা তার থেকে একটু ডিফারেন্ট, আর একটু বিস্তৃত। হ্যাঁ, আর একটু বিস্তৃত, যেরকম ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপারটা। আচ্ছা, তেমনি তুলনামূলক সাহিত্য তো বাংলা এবং ইংরেজি, তাছাড়াও আমরা ভাষা শিখিনি ঠিকই, কিন্তু নানা রকম মানে নানা দেশীয় সাহিত্যের সাথে একটা পরিচয় হয়েছিল আমাদের। এবং উনি এই ধরনের একটা মানে বিষয় আপনাকে নির্ধারণ করতেও আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা এবং মা, আমি তো কিছুই জানতাম না, বাবা মাই ঠিক করেছিলেন যে এই বিষয়টা নিয়ে পড়তে। খুব ভালো। আর কিছু বলতে না চান? না, আমার কিছু বলার নেই। তো যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন দিল্লি চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী ভট্টাচার্যকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আর আমরা গত বছর যেটা করেছিলাম ডক্টর প্রফেসর সেনের মানে যে মেমোরিয়াল লেকচার, তাতে আমরা একটা ছোট এরকম বানিয়েছিলাম সবাইকে দিয়ে একটি ফোল্ডারেতে, এবং তার সাথে ওনার একটা ছবি দিয়ে আমরা তার হাতে। বাহ খুব সুন্দর। ধন্যবাদ। ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেনের ব্যক্তিত্বের আরেকটি খুব ইন্টারেস্টিং সাইড রয়েছে। একজন প্রগতিশীল সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ অভিনেতা। হ্যাঁ, 1930s-এ যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিউনিখে গিয়েছিলেন, তখন ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেনের সঙ্গে তার দেখা হয়, এবং সেই সময়ে মিউনিখে মঞ্চস্থ হয় নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। তাতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেন। পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে, সে নহি নহি হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে, সে নহি নহি যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে, সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে, সহায় হতে পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে। আজ শুধু করি নিবেদন আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী। নারী শক্তির প্রতি কি অপরিসীম বিশ্বাস থাকলে নারীর মনের কোমল অনুভূতিগুলোকে কিভাবে আত্মস্থ করতে পারলে, কিভাবে তাকে ধারণ করতে পারলে তবে একজন পুরুষ মানুষ এই ভূমিকা পালন করতে পারেন। কি আশ্চর্য! হ্যাঁ, এখন তাই
গান এবং কবিতার মাধ্যমে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে চাই ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেনকে। গান শোনাবেন আমাদেরই যাদবপুর অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন দিল্লি চ্যাপ্টারের শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দাস এবং কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন আমাদের প্রদীপ্ত দত্ত দাদা। আসুন শুনে নেওয়া যাক। তোমারি ঝর্ণা তলার নির্জনে মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন ক্ষণে, তোমারি ঝর্ণা তলার নির্জনে রবি ওই অস্তে নামে শৈল তলে বলাকা কোন গগনে উড়ে চলে, রবি ওই অস্তে নামে শৈল তলে বলাকা কোন গগনে উড়ে চলে। আমি এই করুণ ধারার কলকলে নীরবে কান পেতে রই অনমনে, তোমারি ঝর্ণা তলার নির্জনে দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ করে, মেটে বা নাই মেটে তা ভাবনার তার তরে, দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ করে, মেটে বা নাই মেটে তা ভাবনার তার তরে। সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে এসেছি সকল চাওয়ার বাহির দেশে, সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে এসেছি সকল চাওয়ার বাহির দেশে, নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে, তোমারি ঝর্ণা তলার নির্জনে মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন ক্ষণে, তোমারি ঝর্ণা তলার নির্জনে। আজ 24শে ডিসেম্বর 2025-এ গানের মাধ্যমে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেনকে। এইবারে আবৃত্তির মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের শ্রী প্রদীপ্ত দত্ত দাদা। Namaskar. Today we are here to celebrate the 120th birth anniversary of Dr. Triguna Sen, a renowned educationist, a great human being, former Union Education Minister and first Vice Chancellor of Jadavpur University. He is remembered for his deep contribution to Indian education and technology. In fact, Dr. Triguna Sen's name is synonymous to Jadavpur University. On this occasion,
to pay regard to him, I have decided to recite a poem written by Rabindranath Tagore named Brahmon. The poem is a sharp critique of religious hypocrisy and the caste system prevalent in Indian society. The poem challenges the traditional belief that one is superior by birth or ritual quality alone. Here, the recitation of the poem follows. Thank you so much. নমস্কার। ব্রাহ্মণ রচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি উনি রচনা করেছেন শিলাইদহতে 7ই ফাল্গুন 1301। অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে অস্ত গেছে সন্ধ্যা সূর্য, আসিয়াছে ফিরে নিস্তব্ধ আশ্রম মাঝে ঋষিপুত্রগণ, মস্তকে সমিধ ভার করি আহরণ বনান্তর হতে, ফিরায়ে এনেছে ডাকি তপবন গোষ্ঠগৃহে, স্নিগ্ধ শান্ত আঁখি শ্রান্ত হোম ধেনুগণে, করি সমাপন সন্ধ্যা স্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন, গুরু গৌতমেরই ঘিরি কুটির প্রাঙ্গণে হোমাগ্নি আলোকে, শূন্যে অনন্ত গগনে ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি, নক্ষত্রমণ্ডলী সারি সারি বসে আছে স্তব্ধ কুতূহলী নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম উঠিল চকিত হয়ে। মহর্ষি গৌতম কহিলেন, বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি করো অবধান। হেনকালে অর্ঘ্য বহি করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণ তলে তরুণ বালক, বন্দি ফল ফুল দলে ঋষির চরণপদ্ম, নমি ভক্তি ভরে কহিলা কুকিল কণ্ঠে সুধা স্নিগ্ধ স্বরে, ভগবান ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা অভিলাষী, আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী, সত্যকাম নাম মোর। শুনি স্মিত হাসে ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে, স্নেহ শান্ত ভাসে কুশল হউক সৌম্য, গোত্র কি তোমার? বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রহ্মবিদ্যা লাভে। বালক কহিলা ধীরে, ভগবান, গোত্র নাহি জানি, জননীরে সুধায় আসিব কল্ল, কর অনুমতি। এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি, গেলা চলি সত্যকাম ঘন অন্ধকার বন বিথিরিয়া, পদব্রজে পার হয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে সুপ্তি মৌন গ্রাম প্রান্তে জননী কুটিরে করিলা প্রবেশ। ঘরে সন্ধ্যা দীপ জ্বালা, দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা পুত্র পথ চাহি, হেরিতারে বক্ষে টানি আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী কল্যাণ কুশল। শুধাইল সত্যকাম, কহ গো জননী, মোর পিতার কি নাম, কি বংশে জনম? গিয়াসিনু দীক্ষাতরে গৌতমের কাছে। গুরু কহিলেন মোরে, বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রহ্মবিদ্যা লাভে। মাতো, কি গোত্র আমার? শুনি কথা মৃদু কণ্ঠে অবনত মুখে কহিলা জননী, যৌবনে দারিদ্র দুঃখে বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে, জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে, গোত্র তব নাহি জানি তাত। পরদিন তপবন তরুশিরে প্রসন্ন নবীন জাগিল প্রভাত, যত তাপস বালক ঋষির সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি অশ্রুধৌত যেন নবপুণ্যচ্ছটা, প্রাতঃ স্নাত স্নিগ্ধ ছবি, আর্দ্রসিক্ত জটা, শুচি শোভা, সৌম্য মূর্তি, সমুজ্জ্বলকায়ে বসেছে বেষ্টন করি, বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে গুরু গৌতমের ঘিরে। বিহঙ্গ কাকলি গান, মধুপ গুঞ্জন গীতি, জলকলতান, তারই সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর, শান্ত সামগীতি। হেনকালে সত্যকাম কাছে আসে, ঋষিপদে করিলা প্রণাম। মেলিয়া উদার আখি রহিলা নীরবে। আচার্য আশিস করি শুধাইল তবে, কি গোত্র তোমার সৌম্য প্রিয় দর্শন? তুলসীর কহিলা বালক, ভগবান নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম জননীরে, কহিলেন তিনি, সত্যকাম বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে, জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে, গোত্র তব নাহি জানি। শুনি সে বারতা, ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা, মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মতো। সবে বিস্ময়ে বিকল, কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার, লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার। উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন, বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন, কহিলেন, অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত। নমস্কার। আমরা এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। এই পর্যায়ে কিছু কথা বলবেন আমাদের একজন দিদি, একজন শিক্ষাবিদ, ডক্টর অনিন্দিতা রয় সাহা। তাহলে শুনে নি। নমস্কার। আজকের এই অনুষ্ঠান ডক্টর ত্রিগুণাচরণ সেনের জন্মদিবস পালন আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতি দিল্লি শাখার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আজকের অনুষ্ঠান তাঁকেই উৎসর্গ করতে পেরে আমরা কৃতার্থ, আমরা আপ্লুত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গর্বিত উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা পথ চলি। আমাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেখানে আমরা পৌঁছেছি, প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেক জায়গাতে অনুভব করি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার পেছনে ডক্টর ত্রিগুণা সেনের মতো প্রাণপুরুষের ভাবনা, চিন্তা, কর্ম, দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে কিভাবে তৈরি করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে একজন শিক্ষাকর্মী হিসেবে এবং একজন মহিলা হিসেবে বারে বারে অনুভব করেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে কি দিয়েছে, যাদবপুরের ভাবনা চিন্তা আমাদেরকে কিভাবে গড়ে তুলেছে। শিক্ষাকে শুধু ক্লাসরুমের মধ্যে না রেখে, বিধিবদ্ধ পাঠ্যক্রমের মধ্যে না রেখে তার থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে অনেক বড় করে তোলা, বৃহত্তর করে তোলা, এটা যাদবপুরের শিক্ষা। পূর্ণ নাগরিক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করা, যাতে তারা একটি সুস্থ এবং পূর্ণ স্বাধীন সমাজ তৈরি করে, এ ভাবনাও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। একজন মহিলা হিসেবে প্রতিদিন অনুভব করি যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে দিয়েছে সচেতনতার শিক্ষা, আমাদেরকে দিয়েছে শক্তি সঞ্চয়ের দীক্ষা। একজন মানুষ হিসেবে, একজন দায়বদ্ধ দায়িত্ববান সামাজিক নাগরিক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে গড়ে দিয়েছে। ডক্টর ত্রিগুণা সেনের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অসীম এবং আজকের এই অনুষ্ঠান সেই কৃতজ্ঞতারই একটি স্মরণ। প্রতি বছর ডক্টর ত্রিগুণা সেন স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতি দিল্লি শাখার তরফ থেকে। গত বছরও আমরা করেছি এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাদের বিষয় ছিল নারী সশক্তিকরণ। আমরা দুটো বিষয়ের উপরে লাগাতার জোর দিই, একটি নারী সশক্তিকরণ এবং আরেকটি দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন। দুটি মিলেই সুস্থ সমাজ, অগ্রবর্তী সমাজ, অগ্রণী সমাজ। গত বছরের স্মারক বক্তৃতাতে আগেই বললাম আমরা নারী সশক্তিকরণকে তুলে ধরেছিলাম এবং সম্প্রতি আমাদের যে কনফারেন্স হয়েছে তাতে আমরা টেকসই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা, কথাবার্তা বলেছি। আগামী মার্চ মাসে আমরা আয়োজন করতে চলেছি ডক্টর ত্রিগুণা সেন স্মারক বক্তৃতা।
আজকের এই অনুষ্ঠান তারই একটি শুরু মাত্র। এই অনুষ্ঠানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মার্চ মাসে আমরা আশা রাখি এটি একটি সর্বাঙ্গীন পরিণতি পাবে। সেখানে আমরা আমাদের এই নারী সশক্তিকরণ এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, এই বিষয়গুলোকে আমরা আবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। এই দুটি বিষয়েই অনেক কথা আজকাল শোনা যায়, কিন্তু তাতে এই বিষয়ের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমে না। আগামী মার্চ মাসে যে অনুষ্ঠান আমরা করব বলে ভেবেছি, তাতে শুধু আমরা নই, আমরা আশা করছি আমরা আরও বড় সমাজকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে নিতে পারবো। আমরা পণ্ডিতজনেদের কাছে, শিক্ষাবিদদের কাছে নিশ্চয়ই অনেক আলোচনা শুনবো, তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ করে আনবো, তাদের কথা শুনে তাদের জ্ঞানের আলোয় আমরা সমৃদ্ধ হব। সেই সঙ্গে আমরা এটাও চাই, আমরা ভেবেছি যে আমরা আমাদের আশেপাশের স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে নেব, কারণ তারা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, তারা আমাদের আশা। আমরা যে কাজ পেরেছি বা যে কাজ তার থেকেও বেশি যে কাজগুলো আমরা পারিনি, সেই কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, এটাই আমরা আশা রাখি। তাই দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, একটি টেকসই সমাজ, একটি টেকসই পরিবেশ সর্বাঙ্গীনভাবে তৈরি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন সাস্টেনেবিলিটি স্টিওয়ার্ডস, আমাদের ভবিষ্যতের কর্ণধার। এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা, আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, তারা এই কাজ করতে পারবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। তাই আগামী মার্চ মাসে যে অনুষ্ঠান হবে ডক্টর ত্রিগুণা সেন স্মারক বক্তৃতা, তাতে আমরা এই বিষয়গুলিকে একটি পূর্ণ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং আমরা আশা রাখি, আমরা বিশ্বাস করি যে ডক্টর ত্রিগুণা সেনের মতন বহুদর্শী শিক্ষাবিদ এবং মানুষ গড়ার কারিগরকে আমরা সব থেকে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য তখনই দিতে পারবো যখন আমরাও আরও মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করব, তাদেরকে আমরা পূর্ণ নাগরিক হিসেবে তৈরি হওয়ার এবং ভবিষ্যতের দায়িত্ব বহন করার একটি দায়বদ্ধ সমাজের অংশ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আগামী মার্চ মাসে ডক্টর ত্রিগুণা সেন স্মারক বক্তৃতায় আমরা এই কাজগুলি, এই কর্মসূচিগুলি নেব এবং সেগুলো আমরা পরিণতি দিতে পারবো, এই আশা রাখি। ধন্যবাদ।